भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Let's chant this universal prayer together. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ನಮ್ಮ ದತ್ತ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾಕಡ ಆರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆರತಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವರು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಈ ದತ್ತ ಆರತಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಶ್ರೀದತ್ತಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಶಾಂತಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಂ ಗುರುಣಾಂ ಪರಮಂ ದಿವ್ಯಂ ವಂದೇಹಂ ಅತ್ರಿನಂದನಂ ವಂದೇಹಂ ಅತ್ರಿನಂದನಂ. ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಆರತಿಯೋ ವಾಳೀತ ಹರಲಿ ಭವಚಿಂತ. ಜಯ ದೇವ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿ ದತ್ತ ಜಾಣ ತ್ರಿಗುಣಿ ಅವತಾರ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಾಣ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಶಬ್ದ ನಯೇ ಅನುಮಾನ ಸುರವರ ಮುನಿ ಜನ ಯೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ನಯೇ ಧ್ಯಾನ. ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಆರತಿ ಓವಾಳಿತ ಹರಲಿ ಭವಚಿಂತ. ಜಯ ದೇವ್ ಸಮಾಹ್ಯ ಅಭ್ಯಂತರಿ ತೂ ಏಕ ದತ್ತ अभाग्यासे कैंची काढ़े ही मात राही परतले तत कैंचा हेत जन्म मरणाचा पुरला से अंत. जय देव जय श्री गुरुदत्त आरती ओवाळीता हरली भवचिंता. जय देव दत्त ये उनिया उभा ठाकला सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला. प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधला जन्म मरणाचा फेरा चुकविला. जय देव जय श्री गुरुदत्त आरती ओवाळीता हरली भवचिंता. जय देव दत्त दत्त ऐसे लागले ध्यान हर पाले मन झाले उन्मन. प्रीतूपणाची झाली वळवण एका जनार्दनी श्री दत्त जाण. जय देव जय श्री गुरुदत्त ओ स्वामी अवधूत आरती ओवाळीता हरली भवचिंता. जय देव
जय देव जय श्री गुरुदत्त हो स्वामी अवधूत आरति ओवाळीत हरली भवचिंता जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಇಂದು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ, ಹರಿನಾಮ್ ಹಿ ಸಹಾರಾ ಹೈ. ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸರೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. विंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति. हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाते यही नाम तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति. हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और ले चलोगे,
जाए यही साथ सदा तुम्हारे। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नारीधरा धाम सुपुत्र प्यारे। कलत्र सद्बांधव मित्र सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सच्चे सखा है हरि ही हमारे। माता पिता शील सुबंधु प्यारे। फूलो न भाई दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। विंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गीताचार्य योगेश्वर भगवान की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ದಶಮೋಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ
5 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು ದಶಮೋಧ್ಯಾಯ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ದಶಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ವಿಭೂತಿಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ ಯತ್ತೇಹಂ ಪ್ರೀಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ನ ಮೇ ವಿದುಃ ಸುರಗಣಾ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯಃ ಅಹಮಾದಿರ್ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೇಣಾಂಚ ಸರ್ವಶಃ ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಸಂಭೂಢಃ ಸಮರ್ಥ್ಯೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಂಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವಃ ಭಯಂ ಚಾಭಯಮೇವ ಚ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಃ ತಪೋದಾನೈಯಶೋ ಯಶಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ. ಓಂ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಛೇದ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಚ್ಛೇದ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ನಂತರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಸಹಿತ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನ ಮೇ ವಿದುಃ ಸುರಗಣಾಃ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯಃ ಅಹಂ ಆದಿಃ ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೇಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ: ಮೇ ಪ್ರಭವಂ ಸುರಗಣಾಃ ನ ವಿದುಃ. ನನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದನ್ನು ಸುರಗಣಾಃ ನ ವಿದುಃ, ದೇವತೆಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹರ್ಷಯಃ ಅಪಿ ನ ವಿದುಃ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅಹಂ ಸರ್ವಶಃ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಆದಿಹಿ. ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆದಿ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದನ್ನು ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ಅರಿಯರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆದಿ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಗೊಂದಲವಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾಕೆ ಅರಿಯಲಾರರು? ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಅರಿಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನೇ ಅವರಿರುವರಿಗೂ ಆದಿ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಭಗವಂತನು. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು. ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಇಡೀ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರನ್ ಬೈ ದಟ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಪವರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು. ಏನು ಮಾನವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇದು? ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಳಯ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದಿದು. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೈಕ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಗವಂತ, ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಆದರೆ ಮಾನವರು, ಹುಲು ಮಾನವರು, ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದು, ಇದನ್ನ ನಂಬಬಹುದು, ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು ಎಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಾಗೂ ಅವರ ಅರಿಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ನೆನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮನ್ನೇ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವುದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಳಹೊಕ್ಕಬೇಕು. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನೇ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ, ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದೆ, ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಸುಳ್ಳು, ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳು. ನಿಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೌದು, ಆದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್, ಒನ್ ಗಾಡ್ pervading the entire cosmos, which includes all types of kingdoms, plant kingdom, animal kingdom, human kingdom, and all kinds of kingdoms, whatever you may call them or name them. One in all. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಭೇದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭೇದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ
ಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಭೇದ, ಅಖಂಡ, ಅದ್ವೈತ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಗಷ್ಟು ನೀವು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನಂತ? देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते. ಭಜನೆ ಹಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಭಜನೆದು? ದೇಹಾಂತ ಕಾಲೇ ತುಮ್ ಸಾಮನೆ ಹೋ, ಹೇ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ದೇಹ ಅವಸಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗು, ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತನಾಗು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ವಂಶೀ ಬಜಾತೆ ಮನುಕೋಲು ಭಾತೆ, ಕೊಳಲನ್ನು ಊದುತ್ತಾ, ಆ ವೇಣು ನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಸುಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೇಲಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗು. ದೇಹದ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸುಳ್ಳೇನು? ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರಿ? ಕಾರಣ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯ, ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನಿದು, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇನು? ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಜೀವವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೇನು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತ ನಿಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಮ ಪರಿವಾರ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತಾ, ಆಂಜನೇಯ, ಹಿಂದೆ ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾ, ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿತ್ತು, ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ, ಅಯೋಧ್ಯ ಮಹಾನಗರ, ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತಾಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸವನಗುಡಿ. ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜಾಗ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಭೂಮಿ. ಅದನ್ನು ಬಸವನಗುಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಸವನ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಸವನಗುಡಿ. ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದರಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.
ಆಯಾಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಗಣೇಶ, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಬಸವ, ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳು, ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದೆವು. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಯೋಗಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಗೇರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬಿಹಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಗೇರ್. ಆ ಮುಂಗೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಯೋಗ ಭಾರತಿ, ಗಂಗಾದರ್ಶನ್, ಶಿವಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರ ಉಂಟು, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ದೀಪದ ಕಂಬ. ಬೃಹತ್ ದೀಪದ ಕಂಬ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮಾರು 1 ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಉರಿಯತ್ತೆ. ನಾವು ಅದರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿರಂತರ ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕದು. ಅದು ಬಹಳ ನಿಯಮ. ಅದು ನಿರಂತರ ಅಖಂಡ ದೀಪ. ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಖಂಡವಾದ ದೀಪ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂತರ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಹೆಸರು ನಂದಾದೀಪ. ಅಂದ್ರೇನು? ನಂದದೆ ಇರುವ ದೀಪ. ನಂದುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರುವುದು, ಆರಿ ಹೋಗುವುದು, ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಂದದ ದೀಪ, ನಂದಾದೀಪ. ಸದಾ ಇರುವಂತಹ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೀಪ ನಂದಾದೀಪ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಆರಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ. ಒಂದೇ ದೀಪ ನಿರಂತರ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೌದೆ ಒಲೆ, ಅಗ್ನಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಖಂಡವಾದ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಖಂಡವಾದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮಂದಿರ ಮುಂಗೇರ್ ಶಿವಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಮೂಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ನೋಡಬೇಕೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪಿಂಡಾಂಡ. ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ
ನಾವು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಏನಪ್ಪಾ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅರಿಯಲಾರರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಬೇರೂರಿದ್ದೀರಿ, ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿರುವುದು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಭಗವಂತ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ 40, ಕೆಲವರಿಗೆ 50, ಕೆಲವರಿಗೆ 60, ಕೆಲವರು 80 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸಾವು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು, ಭಗವಂತನ ರೂಪಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸಾವು ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇರುವುದು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಇಲ್ವೇ? ಹೃದಯ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಮುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಆ ಹಳೆಯ ರಕ್ತ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸದಾದ, ನವಿರಾದ, ಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಯಾವ ಪವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಾಕಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಟ್ರೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಚ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೋಚ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ. ಅವ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು, ಇವ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಚಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು, ಆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಒಂದು, ಈಗ ಈ ಮೂಲಲ್ಲೊಂದು, ಆ ಮೂಲಲ್ಲೊಂದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು 3-4 ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, 3-4 ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಡಿವೈಸ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೃದಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನು? ಹೌದು, ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಗಾಡ್ಸ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ನಿರಂತರ ಹೃದಯ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿರಂತರ, 24/7. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರಿಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ನಾಡಿ ಶೋಧನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾಪ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು, ನೋಡಿ, ಯಾರು 24/7, 24x7, 24x7 ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೃದಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, 1:2 ರೇಷದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು 1:2 ರೇಷಿಯೋ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಈ ಶರೀರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ಯಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ? ನಾವು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಾವು. ವಿದಿನ್ 2 days ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪಂಪಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು, ಅವನು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅವನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ನು ಮರ್ತೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಸಾವು. ನೋಡಿ, ಈ ಹೃದಯ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲವೇನು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಷೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳು, ಶಬ್ದಗಳ ಲಹರಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೇ ಕೇಳಲಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು ಅದೇನೋ ಅದು ವಟ 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 ಬಳ 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 ಬಕ ಬಕ ಬಕ, ಅದ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ದ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಂದವ, ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅವನ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಡಿವೈಸ್. ನಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತರ್ಜುಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೂ ಕೂಡ ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಭಾಷೆಗಳ ತೊಡಕನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ವಿಗ್ರಹ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷೇಣ ಗ್ರಹಣಂ ಕರೋತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಗ್ರಹ. ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ. ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ, ಮುದುಕರಾಗಿರಲಿ, ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಗಿರಲಿ, ತರುಣ ಆಗಿರಲಿ, ತರುಣಿಯಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ, ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲೂ ಕಪಟವಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆ ಇರುತ್ತೋ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ. ಮುಂದೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆವು, 4ನೇ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆವಿರ್ಭಾವ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಬಹುಶಃ ಅಪಾರ್ಥವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ನಮೇ ವಿದುಹು ನ ಜಾನಂತಿ ಸುರಗಣಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಕಿಂತೇನ ವಿದುಹು ಮಮ ಪ್ರಭಾವಂ ಪ್ರಭುಶಕ್ತಿ ಅತಿಶಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ರಭವನಂ ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ನ ಅಪಿ ಮಹರ್ಷಯಃ ಭೃಗ್ವಾದಯಃ ವಿದುಃ. ಕಸ್ಮಾತ್ತೇನ ವಿದುಃ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಹಂ ಆದಿಃ ಕಾರಣಂ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂಚ ಸರ್ವಶಃ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರೈಃ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಗಣಗಳು ನನ್ನದನ್ನು ಅರಿಯರು. ನಿನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿಯರು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಎಂದರೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಪ್ರಭುಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎಂದರೆ ಆಗೋಣವನ್ನು, ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಗಣಗಳು ಅರಿಯವು. ಭೃಗು ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಅರಿಯರು. ಅವರು ಏಕೆ ಅರಿಯರು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ, ಎಂದರೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ನಾನೇ ಆದಿಯು ಕಾರಣವು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಮಯವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. 2 ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಸಂಭೂಢಃ ಸಮರ್ಥ್ಯೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಸಂಭೂಢಃ ಸಮರ್ಥ್ಯೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಇಂತಹ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವರೋ ಸರ್ವ ಪಾಪೈಹಿ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂತೆಂತಹ ಸುಫಲಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪದಚ್ಛೇದ, ಅನ್ವಯಾರ್ಥ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ
ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ತ.